क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स आम प्राणी मानक दुआर विभक्त कराई गोटे है नॉन कोडाटा आ गोटे है कौन है फाइलम कोडाटा बुझेगा। तो फाइलम नॉन कोडाटा को साधारणतः आमर विभिन्न कौन वर्ग में विभक्त कराई है पोलिफेरा सिलेंड्रेटा प्लाटिहेलमिन्थेस नेमाटाहेलमिन्थेस बुझेगा आर्निलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का इकाइनोडर्माटा बुझेगा। एवं आमर इन बिटवीन नॉन कोडाटा और कोडाटा रही किए ना हेमिकोडाटा प्रोटोकोडाटा और यूरोकोडाटा बुझेगा। एवं आमर ये जो विभिन्न सब फाइलम जी रहा भर्टिब्राटा कौन भर्टिब्राटा ताको विभिन्न क्लासेस विभक्त कराई है क्लास पाइसेस साइक्लोस्टोमाटा आम्फिबिया रेप्टिलिया है एवं एप्स आउ मामालिया बुझेगा। आम देखी तुमको देखे भी देख एटा हूँ गोटे कौन ना आस्कारिस एटा कौन गोटे आस्कारिस एटा हूँ गोटे कौन आस्कारिस मेल आउ फीमेल अच्छी कौन अच्छी आस्कारिस मेल आउ फीमेल अच्छी ये गोटे नेमाटोहेलमिन्थेस एटा कौन गोटे नेमाटोहेलमिन्थेस एगुड़िक सब कौन ना जहाँ को आम कहे कृमि कौन कहे कृमि वान्स ये वर्षा दिने ही यही कृमि मैंने सब मटी था कौटी था उदा मटी था जिते बड़े आम उदा मटी संपर्श खाली पादे बाहर बुलवा ये कृमि मैंने आम शरीर मध्य प्रवेश करेंगे बुझेगा। एवं ये आम शरीर में ये कौन गोटे एंडो पारासाइट भाव में रही था आम इंटेस्टाइन गोटे इंटेस्टाइन क्षुद्रांत रहीकिना आमर ब्लड को सक कर आम जहाँ खाइबा ये कृमि मैंने ये साधारणतः कौन आम इंटेस्टाइन रहीकिना तार आम ब्लड सब शोषिब जहाँफल आमर कौन हम ना आम ठार विभिन्न कौन आम स्टोमाक पेन हम बुझेगा। तेणु यहाँ गोटे ड्राई स्पेसिमेन है आपको आम कौन ना आस्कारिस की एटा गोटे काच भितर रखा जाए ये गोटे ड्राई स्पेसिमेन बुझेगा। ये हूँ नेमाटोहेलमिन्थेस है यहाँ हूँ आमर कौन इकाइनोडर्माटा जहाँ को आम कहे स्टार फिश कौन कहे स्टार फिश स्टार आकृतिर देखा है कौन ना छोट छोट ट्यूबपाद थाए कौन थाए ट्यूबपाद जहाँ द्वारा से चल प्रचल करे यार वाटर वास्कुलर सिस्टम थाए बुझेगा। एवं जल संवाही तंत्र थाए है एवं या पछक सब ट्यूबपाद थाए जहाँ द्वारा से चल प्रचल करते है। ये हूँ फाइलम इकाइनोडर्माटर बुझेगा। यहाँ हूँ सिल्क मथ ये हूँ फाइलम आर्थ्रोपोडा कौन है फाइलम आर्थ्रोपोडा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा रे बॉडी साधारणतः आपको शरीर को तीन बार विभक्त कराई मस्तक है उदर आ कौन हेड नेक आ कौन वे ना स्टोमाक तीन टा पार्ट अच्छी एवं तार गोड़ गुड़िक सब कौन जॉइंट होना थाए तेणु एम संधिबद्ध प्राणी कहुई थाए पृथ्वी में एम संख्या कौन सर्वाधिक एवं एमर जो ऊपर कवरिंगटा काइटिन नामक एक पदार्थ गठित होता है जोटा कि चकचक देखा जाए कौन देखा जाए लाइट पड़े ये सब वर्षा दिने यही कौन ना माने लाइट पड़ा माने चकचक देखा जाए ऊपर जो कवरिंगटा काइटिन था ये हूँ फाइलम कौन वे आर्थ्रोपोडा कौन ये आर्थ्रोपोडा ये हूँ टेप वन एटा कौन टेप वन फीताकृमि ये साधारणतः छेली है मेढा एम सब कौन ना शरीर में देखा जाए फीताकृमि मनुष्य भी ये देखा जाए थाए बुझेगा। तेणु एम गोटे एंडो पारासाइट एम सब गाई माने गाई बाछुरी छेली मेढा एम सब कौन शरीर रही से शोषण करता जहाँफल से कौन ग्रोथ हो पारि न था बुझेगा। ये सबू भी से वान सब वर्षा दिने मूर्तिकार रही था सहित जल खाद्य जल आउ कौन मूर्तिका बुझेगा। तेणु आम जहाँ भी ग्रहण करवा से कौन होदी कौन कंटामिनेटेड वान्स मैंने सब खाद्य जरिया हाथ जरिया नख जरिया आम शरीर भितर कौन करेंगे प्रवेश करेंगे और आम ठारे रोग सृष्टि करेंगे बुझेगा। यहाँ हूँ आर्थ्वार्म एटा कौन ये हूँ फाइलम आर्निलिडा कौन ये फाइलम आर्निलिडा ये आर्थ्वार्म रे साधारणतः आगर कौन सीता द्वारा चल प्रचल करे सीता एवं या शरीर अनेक गुड़े कौन ना आमर सेप्टम विभक्त होता है यार चर्मटा उदाड़िया था गोटे ड्राए आर्थ्वार्म रखाई ड्राए स्पेसिमेन अधिक दिन पर्यंत रही काचरे कौन कराई ये ड्राए स्पेसिमेन तार कौन ये ड्राए स्पेसिमेन आम जेकोसी उदाड़िया माटी खोलिले ता भितर आर्थ्वार्म
ବାହାରିବ କ'ଣ ବାହାରିବ ଆର୍ଥନ ବାହାରିବ। ତା ଚର୍ମଟା ସବୁବେଳେ ଓଦାଳିଆ ଥାଏ। ଓଦା ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ହେଲା। ଏବଂ ୟାର କ'ଣ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ନେଫ୍ରି ଆଦି ବୃକକ କ'ଣ ଆଦି ବୃକକ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଇଏ କ'ଣ ନା ରେଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ ବୁଝିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ହନିବି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଫାଇଲମ୍ କ'ଣ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ହେଲା। ଇଏ କକ୍ରୋଚ୍ ବି ଫାଇଲମ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ମସ୍ତକ ଉଦର ଆଉ କ'ଣ ନେକ୍ ହେଡ୍ ନେକ୍ ଆଉ କ'ଣ ବେ ନା ଆବ୍ଡୋମେନ୍ କ'ଣ ଆବ୍ଡୋମେନ୍ ଏବଂ ତାର ଇଏ ସବୁ ଗୋଡ଼ ଜଏଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଟ୍ ଥାଏ। ତାକୁ ସନ୍ଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉପରଟା କାଇଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଏଇଟା ଦେଖ ଏସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲେ ଇଏ ଡ୍ରାଏ ସ୍ପେସିମେନ୍ ହେଲା। ଏଥିରେ ଦେଖ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମାଲିନ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଫର୍ମାଲିନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡିକି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜୀବର ବଡିକି ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବା। ତୁ କହିବୁ ନାହିଁ ତୋ ଦେହଟାକୁ ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ଦେହଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ମଲା ପରେ ତୁ ବି ଫର୍ମାଲିନ୍ରେ ବୁଡ଼େଇକିନା ରଖିଲେ ବି ତୋତେ ଷ୍ଟୋର୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡିରେ ପର୍ପଜ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହିପୋକାମ୍ପସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ହିପୋକାମ୍ପସ୍ ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ସ୍ପାଇସେସ୍ର ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ସ୍ପାଇସେସ୍ର ହିପୋକାମ୍ପସ୍ ଆଉ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସି ଆନିମଲ୍ସ ସମୁଦ୍ରରେ ବାସ କରିଥାଏ ହେଲା। ୟାର ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଛି ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିସ୍ ଟର୍ପେଡୋ। ଏଇଟା କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିସ୍ ଟର୍ପେଡୋ ହେଲା। ସେ କିଛି କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଜଳୀୟ ପରିବେଶରେ କିଛି କରେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଥାଏ ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ ଜଳଜୀବ ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଖ ଟାଡପୋଲ୍ ଲାର୍ଭା। ଏଇଟା କ'ଣ ଟାଡପୋଲ୍ ଲାର୍ଭା ବେଙ୍ଗ କ୍ଲାସ୍ ଆମ୍ଫିବିଆ ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ନା ଲାର୍ଭା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁସଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ଶୀତ ଶୀତି ସମୟରେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ବୁଝିଲା। ତାର ଏକାଠି ଗୋଟେ ଟେଲ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଡ୍ ଥାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଳୀୟ ପରିବେଶରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଫୋର୍ ଲିମ୍ବ ଆଉ ହାଇଣ୍ଡ ଲିମ୍ବ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଫୋର୍ ଲିମ୍ବ ଆଉ ହାଇଣ୍ଡ ଲିମ୍ବ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଟାଡପୋଲ୍ କ'ଣ ଲାର୍ଭା ହେଲା। ବେଙ୍ଗର ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରଣ କ'ଣ ଲାର୍ଭାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ହନିବି ତାର କ'ଣ ପିପା ଲାର୍ଭା ହେଲା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ନା ଏକାଥରେ ଓଭମରୁ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା ହେଇ ନଥାଏ। ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ମେଟାମୋର୍ଫୋସିସ୍ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ମେଟାମୋର୍ଫୋସିସ୍ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ସବୁ ଫାଇଲମ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ଏମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଲମ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରେପ୍ଟିଲିଆ। ଏଇଟା କ'ଣ ରେପ୍ଟିଲିଆ ହେଲା। ସ୍ନେକ୍ ଇଏ ରେପ୍ଟିଲିଆ। ୟାର ସ୍କିନ୍ଟା ଡ୍ରାଏ ଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ଫୁସଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ବୁଝିଲା। ଏବଂ କ'ଣ ନା ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଆଉ ମେରାଇନ୍ ୱାଟର ବି ରହିଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟରରେ ରହିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା। ଏବଂ ପଏଜନ୍ କ'ଣ ବେ ପଏଜନ୍ ବୁଝିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଲ୍ଲୁସ୍କାର ଯେଉଁ ସ୍ଲଗ୍ଟା। ଏଇଟା କ'ଣ ମଲ୍ଲୁସ୍କାର ସ୍ଲଗ୍ଟା। ସାଧାରଣତଃ ଏମାନ ଯେଉଁ ମଲ୍ଲୁସ୍କା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଆବରଣ ଥାଏ ଯାହାକୁ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ତା ଭିତରେ ମାଂସାଳ ପଦାର୍ଥଟି ଥାଏ। ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଏସବୁ କ'ଣ ନା ମଲ୍ଲୁସ୍କା। ଏସବୁ କ'ଣ ମଲ୍ଲୁସ୍କା ବୁଝିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ନନ୍ କୋଡାଟା। ଦେଖ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୋନ୍ସ ନାହିଁ। କ'ଣ ନାହିଁ ବୋନ୍ସ ନାହିଁ ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ କୋଡାଟାର ତିନିଟା ଲକ୍ଷଣ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନଟକଟ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଫାରେଞ୍ଜିଆଲ୍ ଗିଲ୍ ସିଟ୍ ଗସଦିରେ ଗାଲି ଛିଦ୍ର ଆଉ ପୃଷ୍ଠ ସ୍ନାୟୁରଜ୍ଜୁ। ଏଇ ତିନିଟା ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଗୋଟେ କୋଡାଟା। କ'ଣ କହିବା ଗୋଟେ କୋଡାଟା। ସାଧାରଣତଃ ଏ କୋଡାଟା ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସେସରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ହେଲା। ପାଇସେସ୍ ଆମର ଆମ୍ଫିବିଆ ରେପ୍ଟିଲିଆ ମାମାଲିଆ ଏବଂ ଏପ୍ସ ହେଲା। ମାମାଲିଆ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ବୁଝିଲା। ଇଏ ଦେଖ ଆମର ମଣିଷର ଇଏ ହେଉଛି ସ୍କେଲିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କେଲିଟନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍କେଲିଟନ୍। ଏଇ ସ୍କେଲିଟନ୍
ମଣିଷର ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ, ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍କେଲିଟନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍କେଲିଟନ୍। ଆମ ଦେହରୁ ଯଦି ମାଂସ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବା, ରକ୍ତ ମାଂସ, କେବଳ ଆମର କ'ଣ ରହିବ? ସ୍କେଲିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ରହିବ, ଆମର ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ରହିବ। ଏ ମଣିଷରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ବୋନ୍ସ, ଅସ୍ଥି ଅଛି, ଉପାସ୍ଥି ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଅସ୍ଥି ଆଉ ଉପାସ୍ଥିକି ନେଇ ଗଠିତ ହେଲା। ଅସ୍ଥି ମଣିଷରେ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି। କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି? 206 ଖଣ୍ଡ। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ବୋନ୍ସ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଆକ୍ସିଆଲ ସ୍କେଲିଟନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆପେଣ୍ଡିକୁଲାର ସ୍କେଲିଟନ୍। ଏଥିରେ 80ଟା ହାଡ଼ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆଉ ବାକି 126ଟା ହାଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କଲ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ସ୍କଲ୍, ଖପୁରି ହେଲା। ଏ ଖପୁରି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ମସ୍ତିଷ୍କ। କ'ଣ ଅଛି? ମସ୍ତିଷ୍କ। ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କୋମଳ ଅଂଶ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ମାମାଲିଆ ମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉନ୍ନତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍। କ'ଣ ଇଏ? ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍। ଏ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ ନା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ସଲ୍ସ ଆଉ ଗିରି ହେଇଥାଏ, ଏମିତି ଭାଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ। ଯାହାର ମସ୍ତିଷ୍କର ଭାଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଅଧିକ ତାର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ, ସେ ତାର ମେମୋରି ପାୱାର ସେତେ ଅଧିକ, ସେ ସେତେ ବ୍ରେନି। କ'ଣ ସେତେ? ବ୍ରେନି। ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ ଶକ୍ତ ଆବରଣ ଭିତରେ ଥାଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରାନିୟମ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରାନିୟମ୍ ହେଲା। ଏଇ ସ୍କଲରେ କ୍ରାନିୟମ୍ 8 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି। କ'ଣ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି? 8 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି କ୍ରାନିୟମ୍ରେ ହେଲା। ବାକି ଆମର ଯେଉଁ ଚିକ୍ ଗାଲରେ ମୁହଁରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ? 14 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି। କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି? 14 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ବାକି କାନରେ ଆମର 6 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି। କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି? 6 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି। ଏମିତି ଏଇ କେତେ ଖଣ୍ଡ ନା 28 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ସ୍କଲ୍। କ'ଣ ଟୋଟାଲ ମୁହଁଟାରେ, ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟାରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ହୁଏ? 28 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଖି ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି? ନାକ ଆମର ଉପାସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଦାନ୍ତ 2ଟି ମାଢ଼ିରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇକିନା ରହିଛି। ମଣିଷର ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 32ଟି, ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ 16ଟି ଲେଖାଏଁ ଦାନ୍ତ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି? 16ଟି ଲେଖାଏଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଭର୍ଟିବ୍ରାଲ କଲମ୍, ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏଇଟା କ'ଣ? ମେରୁଦଣ୍ଡ, ବୁଝିଲା। ଆଗରେ ରହିଛି ଥୋରାସିକ୍ କ୍ୟାଭିଟି, ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ରହିଛି। ରିବ୍ ବୋନ୍ 24ଟା ହାଡ଼। ଏଇ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ କେତେ? 24ଟା ହାଡ଼ ଥାଏ। ଏପଟେ ରହିଛି ଆମର ଭର୍ଟିବ୍ରାଲ କଲମ୍, ପାଖାପାଖି 26ଟା ହାଡ଼। କେତେଟା ହାଡ଼? 26ଟା ହାଡ଼, ବୁଝିଲା। ଏ ହାଡ଼ ଅସ୍ଥି ଆଉ ଅସ୍ଥି ସଂଯୋଗ, ଅସ୍ଥି ଯେଉଁ କୋଷକୁ କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟିଓସାଇଟ୍ ହେଲା। ଅସ୍ଥି ଆଉ ଅସ୍ଥି ସଂଯୋଗ ହେଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଅସ୍ଥି ସହିତ କ'ଣ ପେଶୀ ସଂଯୋଗ ହେଇଥାଏ ଟେଣ୍ଡନ୍ ଦ୍ୱାରା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଟେଣ୍ଡନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଅସ୍ଥି ଅସ୍ଥି ସଂଯୋଗ ହେଇଥାଏ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସର୍ଭିକାଲ, ଥୋରାସିକ୍, ଲୁମ୍ବର, ସାକାଲ, କକେଜିଆଲ, ଏଇ ପଛ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ଟା ଅଛି ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କକେଜିଆଲ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କକେଜିଆଲ। ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଗରେ ରହିଛି ବକ୍ଷୀୟ ଗହ୍ୱର ହେଲା, ତା ଭିତରେ ରହିଛି କ'ଣ? ଲଙ୍ଗସ୍। କ'ଣ ରହିଛି? ଲଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି, ବୁଝିଲା। ଏବଂ ହାର୍ଟ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି? ହାର୍ଟ ରହିଛି, କିଡନୀ ରହିଛି। ଏଇ ମଣିଷରେ ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫିମର। କାନରେ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ବୋନ୍, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟେପ୍ସ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟେପ୍ସ। ଏବଂ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ହେଲା ଫିମର। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ହାଡ଼ ହେଲା। ଫୋର୍ ଲିମ୍ବ ଆଉ ହାଇଣ୍ଡ ଲିମ୍ବ। ପ୍ରତି ଫୋର୍ ଲିମ୍ବରେ 30ଟା, ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼, ପ୍ରତି ଗୋଡ଼ ଏକର ପାର୍ଶ୍ୱରେ 30, ଇଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 30। ଏଥର ସେମିତି 30, ଏଥର ସେମିତି 30। ଟୋଟାଲ ଇଏ କ'ଣ? 60 60 120। ଇଏ ପେକ୍ଟୋରାଲ ଗାର୍ଡେନ, ପେଲଭିକ୍ ଗାର୍ଡେନ। ଇଏ ହେଲା କେତେ? ନା 6। ଏମିତି ହେଇ 126। ଇଏ ହେଲା 80। କେତେ ହେଲା? 80। ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ? 206। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ମଣିଷର ସ୍କେଲିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ। କ'ଣ ଇଏ? ମଣିଷର ସ୍କେଲିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗତନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍କୁଲେଟରୀ, ମଣିଷର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ହାର୍ଟ। এটা কোন হার্ট মনুষ্যর হৃৎপিণ্ড চারি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। কেতে প্রকোষ্ঠ? চারি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, দুইটা অলিন্দ দুইটা নিলয়, বুঝলা? দুইটা অলিন্দ আর কোন দুইটা নিলয়। বেঙ্গর হৃৎপিণ্ড 3 কোঠরি, কেতে কোঠরি? মাছর হৃৎপিণ্ড 2 কোঠরি, কেতে কোঠরি? 2 কোঠরি। ହେଲା ଗୋଟେ ଅଳିନ୍ଦ ଗୋଟେ ନିଳୟ। ବେଙ୍ଗର ହୃৎପିଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟା ଅଳିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ନିଳୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଗାନ ହେଉଛି ହାର୍ଟ। ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 5.5 ଲିଟର ରକ୍ତ କ'ଣ ପମ୍ପ କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୃৎପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ମିନିଟରେ 72 ଥର। କେତେ ଥର? 72। ଇଏ ହେଉଛି ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ। এইটা হচ্ছে আমরা এক্সক্রেটরি সিস্টম, রেচন তন্ত্র, মଣିষর রেচন তন্ত্র, যার মুখ্য অঙ্গ হচ্ছে কিডনি। এটা এটা কোন কিডনি, বিন সেপ, বিন মঞ্জি ভাবে দেখা যাচ্ছে।
ହେଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ରକ୍ତରେ ୟୁରିଆ ମଣିଷର ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ୟୁରିଆ କ'ଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ କି ଅମ୍ଳ ଏବଂ ସରୀସୃପ ମାନଙ୍କର ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ବି ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ କ'ଣ ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ ତେଣୁ ୟୁରିଆ ଆମର ରକ୍ତରେ ମିଶିକି ନଥାଏ ବୃକକ୍ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଛଣା ହୁଏ ଏବଂ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲା ଇଏ ବୃକକ୍ ମଧ୍ୟକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ବୃକକ୍ରେ ରକ୍ତ ଛଣା ହୁଏ ରକ୍ତରୁ ମୂତ୍ର ଅଲଗା ହେଇଯାଏ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ମୂତ୍ର ୟୁରିଆ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ୟୁରିଆ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁରିନ୍ କ'ଣ ୟୁରିନ୍ ତେଣୁ ମାମାଲିଆ ଯେଉଁମାନେ ହେଲା ବେଙ୍ଗ ବି ତାର ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ୟୁରିଆ କ'ଣ ୟୁରିଆ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସରୀସୃପ ଏମାନଙ୍କର ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ କି ଅମ୍ଳ ତେଣୁ ମଣିଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ହେଲା ଏବଂ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାଇ ହାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାଇ କିଡନୀ ଏବଂ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ବୁଝିଲା ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି କିଏ ନା ମଣିଷ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦେୟାର କ'ଣ ନା ହାଇ ପାୱାର ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ ମଣିଷ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛି ବୁଝିଲା ତେଣୁ ମଣିଷ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଇଏ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ମାମାଲିଆ ଇଏ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଛୁଆ କ'ଣ କରେ ଜନ୍ମ କରେ ଏବଂ ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ କ୍ଷୀର ଦିଏ ମିଲ୍କ କ'ଣ ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ମାତୃଗର୍ଭର ଜରାୟୁଜରେ କ'ଣ ନା ସନ୍ତାନର ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତାନ କ'ଣ ନା ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ଇଏ ହେଉଛି ମାମାଲିଆ କ'ଣ ଇଏ ମାମାଲିଆ ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଫାଇଲମ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ଖାତା ରହିଛି ସେ ଖାତାରେ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏବଂ ତାର ଡାଇଗ୍ରାମ ମଷ୍ଟ ବି କ'ଣ ନା କ୍ଲିଅର ଆଉ ଲେବଲିଂ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଲେବଲିଂ ହେବ ବୁଝିଲା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆମ କେମିତି ତୁମେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବ ବୁଝିଲା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ହେଲା